देखा है कि जो परसों प्रधानमंत्री जी की फिरोजपुर दे विच रैली सी, उस रैली तो बाद वो रैली दे फ्लॉप होने तो बाद जिस तरह का कूड़ प्रचार किया जा रहा है, जिस तरीके दे नाल एक तरह का मैं समझूंगा देश की बनी हुई एकता नूं मुड़ दोबारा तोड़न की एक साजिश रची जा रही है। मैं उहदे ते आप जी नाल गलबात करने की लोड़ समझदा है कि देखो, सब तो पहली तो गल ये कि वो रैली दे रद्द होने का या जे ये कहा जाए भी उत्थे कोई रोक लाई गई, उन्हां गल्लां दे उत्ते अगर असीं गौर नाल देखीए, साडा किसान जथेबंदियां दा ऑलरेडी अनाउंसड प्रोग्राम सीगा कि असी DC हैडकुआटरां ते, असी SDM ऑफिसां दे मूहरे और असी तहसील ऑफिसां दे मूहरे प्रधानमंत्री जी दे पुतले फूक के रोष प्रगट करांगे, क्योंकि SIT की रिपोर्ट लखीमपुर कांड के संबंध च आने के बावजूद भी हजे तक अजय मिश्रा टैनी नूं सरकार ने बर्खास्त नहीं किया। साडा मेन परपज ये सी, और जो साडे वीर उत्थे जिन्हां नूं सड़क ते बैठना पिया वो क्लीयर है, उन्होंने क्लीयर करता, दसता, स्पष्ट करता कि असी जा रहे सी फिरोजपुर, सिक्योरिटी पक्ष नूं लैके फिरोजपुर पुलिस ने उन्हां नूं अंदर नहीं जाण दिता, उन्हां नूं मजबूरन उत्थे सड़क रोक के बैठना पिया। एक पासे नहीं कई पासों तो सड़कां रोकणियां पईयां और उहदे चों हुण जेकर एक सोचण वाला एक गंभीर विषय ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी प्रधानमंत्री जी ने आना है कि साडा कोई मंत्री जी के प्रोग्राम नूं इस तरीके दे नाल खलल पाउणा साडा कोई परपज नहीं सी। साडा परपज की सीगा कि एक सुनेहा देना कि तुसी भाई आ गल जिहड़ी साडी नहीं कीती, असीं इहदा विरोध जताउने आ। कोई किसान किसी हैलीपैड के नेड़े नहीं गया, कोई किसान जथेबंदी रैली वाले थां ते नहीं गई, उत्थे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री ने आके रैली नूं एड्रैस किया, BJP के प्रधान ने एड्रैस किया, होर नेतावां ने एड्रैस किया, तो फिर उत्थे क्यों नहीं पहुँच सकते सीगे प्रधानमंत्री जी, की दिक्कत सी? दूसरी गल, पता लग गया कि सड़क रुक गई है, तो जे सड़क रुकी का पता लग चुकिया है तो मैनूं लगदा प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी इन्नी अणजाणता हो नहीं सकती कि उन्होंने पता ही उदों लग्या हो जो जमा उत्ते आ चढ़े होण। प्रधानमंत्री जी की जिहड़ी सिक्योरिटी है उसकी एक बहुत जिम्मेवारी है कि वो घट्टो घट्ट 20-25 किलोमीटर पहला उन्होंने सारी सड़क का क्लीयरेंस मिलता रहे ताकि कितने कोई रुकावट तो नहीं, जानवरों का झुंड मूहरे आ जाए तो उत्थे तो उहदा सरकार नूं मतलब तुरंत संज्ञान लिया जाता है, और इत्थे तो मूहरे मतलब प्रोटेस्टर बैठे सी, प्रोटेस्ट हो रहा सी। सो इस करके इहदे चों जिहड़ा साडी समझ वो ये कहती है कि दरअसल जिस तरह का BJP नूं लगदा सी या प्रधानमंत्री जी नूं लगदा सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी या उहदे सहयोगी एक वड्डे बंब साडे नाल आ जुड़े है, हुण ते पंजाब दे विच पता नहीं किड्डी वड्डी रैली होएगी। और वो रैली बुरी तरह जिस वेले फ्लॉप नज़र आई, उत्थे लोकां दा इकट्ठ नहीं होया, कारण कोई भी होया, बारिश का होया या मतलब असल सब तो बड़ा कारण असीं तो यह समझांगे कि लोकां दे अंदर जिहड़ा बड़ा रोस है वो हजे पिया है। जिन्हां लोकां नूं लगातार सवा साल सड़कों पर बिठा के रखा होवे, वो लोग एडी छेती भुल नहीं जाणगे कि BJP या BJP वल नूं गए अजिहे लोकां दे कहे ते वो आके रैलियां इकट्ठ करनगे। लोकां ने इन्हां दी उस गल नूं नहीं स्वीकार किया, लोग उहदा विरोध किया, लोग उहदे च नहीं आए। हुण जदों जनता उहदे च नहीं आई तो जिहड़ी साडी समझ काम करदी वो ये करदी है कि BJP की लीडरशिप नूं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे नूं सारे नूं इन्हां नूं ये सोच पई कि इस वेले इन्हां हालातां दे विच जदों उत्थे इकट्ठ एक पत्रकार ये दसदा है कि 1000 तो लैके 1500 तक लोगों का इकट्ठ सी। 1000-1500 लोगों दे विच BJP दे एडे वड्डे लीडर नूं देश के प्रधानमंत्री नूं लिया के एड्रैस करवाउणा एक उस सभा नूं, तां इन्हां ने उहदे विच अपनी हद तक महसूस करदिआं, बेइज्जती महसूस करदिआं जान बुझ के उस रैली नूं सस्पेंड कराया।
ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਬਣੀ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੰਡਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 84 ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਖੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਆਪਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,
ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇੜੀ ਬੈਠੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦਿਆ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਨੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਔਰ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, BSF ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ, ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਿਮਾਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ? ਦੇਣ ਦੂਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸ਼ਿਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ। ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਏ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਭਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਸਾਡਾ 500-700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ 15 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ।